स्वागत गल्लां ते गीत देख रहे सारे ही दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करदी हां। मैं हां परमवीर। अज भज दौड़ की जिंदगी दे विच हर कोई परेशान है, हर कोई टेंशन च है, डिप्रैशन च है, स्ट्रैस च है ते वख-वख तरीके अपनाउंदा है कि किस तरह इन्हां तों निजात पाया जाए। ते एक सब तो वधिया ते आसान तरीका है संगीत, जिन्हों सुन के या गुणगुणा के असी अपना मन खुश कर सकते हैं, टेंशनस तो दूर हो सकते हैं। वैसे भी जो देखा जाए संगीत का रिश्ता जोड़ा है साडे नाल बचपन तो ही जुड़ जाता है। जो बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसनों थपथपाउंदी है, नाल लोरियां सुनाउंदी है तो बच्चे नूं सुकून मिलता है तो वह सौ जाता है। फिर जो बच्चा रोंदा है तो उन्होंने छणकने की आवाज़ दे नाल चुप कराया जाता है। सो इस तरह जिंदगी दे विच हर पड़ाव च संगीत जिहड़ा साडे नाल जुड़िया हुंदा है। सो असी इसे बारे अज गलबात करनी है कि जिंदगी दे विच संगीत का की महत्व है। अज जिहड़े साडे नाल खास मेहमान पहुंचे ने उन्हां नाल तुहानूं रूबरू करवा दिंदे हां। साडे कोल पहुंचे ने जी डॉक्टर पूनम शर्मा जी, नमस्कार जी, जो कि कन्या महाविद्यालय तो संगीत विभाग में एज अ HOD अपनी सेवावां निभा रहे हैं और नाल दी नाल डीन ने फैकल्टी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स से। और तुहानूं दस दिए कि ये रेडियो अनाउंसर भी ने और नाल दी नाल ड्रामा आर्टिस्ट भी ने और हुण तक इन्होंने देश विदेश विच कई जिहड़ियां परफॉर्मेंसिस दित्तियां है गायकी दियां। और एक बड़ी हैरान करने वाली गल ये भी है कि इन्होंने अपना IAS ते UPSC भी क्लीयर किया है। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। संगीत सब तो पहला तो असी जानना चाहते हैं कि संगीत असल दे विच है की है, क्योंकि जिन्ना क मैनूं पता है गायन वादन नृत्य के सुमेल नूं संगीत कहा जाता है। इस तो इलावा तुहाडे शब्दां जानना चाहते हैं कि यह संगीत ते किन्ना क साडी जिंदगी दे विच ये महत्व रखता है। बिल्कुल, संगीत जिहड़ा है परमवीर वो संपूर्ण ब्रह्मंड दे विच विद्यमान है, विराजमान है। जदों असी अपने नक नूं जां कन्नां नूं बंद करके हम करते हैं तो जिहड़ी एक धुनी सानूं सुनाई दिंदी है उसनूं अनहद नाद कहा जाता है। ये वो नाद है जिस दा ध्यान सब संत भगत गुरु नानक देव जी ने किया और उन्होंने गुरबाणी जही चीज़ आ बाणी जिहा सानूं जिहड़ा है एक ब्लैसिंग मिली है जी, ठीक है। और सारे ब्रह्मंड विच विराजमान है तो ऑफकोर्स कण कण दे विच यह विद्यमान है, हर एक मनुख के अंदर विद्यमान है। मनुख की प्रवृत्ति ही संगीतमई है, वो संगीत तो वख हो ही नहीं सकता। तो जे टैक्नीकल परिभाषा ली जाए संगीत की तो गायन वादन नृत्य त्रयम संगीत मुच्यते, यानी गायन वादन और नृत्य के सुमेल तो संगीत जिहड़ा है वो बनता है। जी, तो अपनी जिंदगी दे विच की महत्व रखता है हर जिंदगी के पड़ाव दे विच बचपन तो लैके साडे मरण तक। बिल्कुल, जिवें मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया कि संगीत जिहड़ी मनुख की मूल प्रवृत्ति है, गर्भ धारण करन तो लैके शमशान की भूमि तक पुजण तक जिहड़ा 16 संस्कार ने उन्हां सारा संस्कारां दे विच मनुख संगीत नाल जुड़िया होया है। जी, बच्चा गर्भ दे विच आंदा है, माँ अदों ही मिठियां लोरियां गाउणियां शुरू कर दिंदी है। फिर उन्होंने थपकी जिहड़ी जदों बच्चा आ जाता है थपकी दे के उन्हें एक लय दित्ती जाती जिहदे नाल बच्चा सौ जाता है एक हमिंग दे नाल। फिर वो खेडां दे गीत ने, कई खेडां दे गीत बने हुए ने। खेडते खेडते जो जवान हो जाते फिर तो वो समा ही अजिहा बसंत रुत है, एक जीवन की भी बसंत रुत है तो बिना संगीत तो पूरी नहीं हो सकती। उस तो बाद विआह चाहे कुड़ी दा होवे चाहे मुंडे दा होवे चाहे कोई भी कल्चर होवे, पंजाब दा होवे जां संपूर्ण तुसीं विश्व दा संगीत लै लो, वो सारा साडे जिहड़े परंपरावां दे नाल साडे रीति रिवाजां दे नाल जिहड़ा है वो संपन्न हुंदे ने। कोई भी संस्कार जिहड़ा है वो बिना संगीत तो पूरा नहीं हुंदा। इस तरीके नाल जिहड़ा संगीत है वो मनुख दे गर्भ तो आउण तो लैके शमशान भूमि तक उसदे नाल जांदा है। इत्थों तक कि जदों भोग कीते जांदे ने जां उन्हां दे आपां कह सकदे हां वरीणे कीते जांदे ने, अलाउणियां दे रूप विच। हाँ जी, अलाउणियां दे रूप विच जदों वरीणा कीता जांदा, जदों बारखी करदे ने है ना, उस समय भी शबद कीर्तन या इहो जे कुछ आयोजन कीते जांदे ने ताकि जिहड़ी विछड़ी आत्मा है उसनूं एक संगीतमई आपां याद कह सकदे हां जां ट्रिब्यूट कह सकदे हां वो दित्ता जांदा है। जी, मतलब ये साडे कह सकते हैं अंग संग रहिंदा है सारी उम्र। बिल्कुल, इंसान नूं इंसान बनाउंदा है संगीत। जी, और देखो तुसीं दस्सिया कि तुसीं 21 साल तो इस लाइन दे विच हो, प्रोफैसर हो KMB कॉलेज दे विच, विद्यार्थी जीवन दे विच किन्ना क महत्व रखता है संगीत, ये तुहाडे तो जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत सोहना सवाल किया परमवीर जी। जिवें कि तुहानूं दस्सिया परमवीर मैम ने कि मैं 21 साल तो जिहड़ी है एक संगीत अध्यापिका के तौर पर यूथ के नाल जां जवान बच्चों के नाल जुड़ी हुई हैं जी। ये जिथे खुशनसीबी है उत्थे एक चैलेंजिंग कह सकते हैं भी घड़ी भी है ना जी। तो अजिही उम्र दे विच बच्चों का जिहड़ा जोश है, जिहड़ी उन्हां दी ऊर्जा है वो पीक ते हुंदी है।
ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਪਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ, ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਿੱਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਿੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਨਪੁਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਵੀਰ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਗੀਤ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੀ, ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਸੀ ਤੇ ਆਦਿ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਨੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹੋ ਕਿ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਵੇਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗੀਤ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਵੋਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ MA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੰਗੀਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਦਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ, ਜੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ, ਉਪ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਜੀ ਜਾਂ ਸੁਗਮ ਸੰਗੀਤ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਗਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਗੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਭਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਇਕੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਧੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਲਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 4 ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਿਜ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਵੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਵਨੱਧ ਸਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਢੋਲਕ, ਨਗਾੜਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ਿਰ ਸਾਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਫੂਕ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਲਗੋਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਣ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੜਤਾਲ ਹੈ, ਮੰਜੀਰੇ, ਚਿਮਟਾ, ਘੜਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਜ਼ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੱਜਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੱਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰੁਪਦ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਾਇਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੰਗਤ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਯਾਨੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਧਰੁਪਦ ਗਾਇਕੀ ਗੰਭੀਰ ਗਾਇਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਧੁਨੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਖਾਵਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਤ ਜਾਂ ਕਲਾ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫਕੋਰਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਜ਼ ਵੀ, ਉਹ ਤਬਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀਆਂ, ਢੋਲਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਨਪੁਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੰਤਰੀ ਵੀਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਰਮੰਡਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਤਾਰ ਆ ਗਈ, ਸਰੋਦ, ਸਰੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਸੰਤੂਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਕਲਾਰਨੇਟ, ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਸੌਣ ਜਾਗਣ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IAS ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ? ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਵੀਰ, IAS ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡੈਸਟਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਿਵੱਲਭ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਵੱਲਭ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿਵੱਲਭ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਯੋਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪਰਾਂ
ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਚਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਲੋਚ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚੀਏ ਨੱਚੀਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚੀਏ ਨੱਚੀਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਦੇ ਦੁੱਖ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਲ ਜੀਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੋਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚੀਏ ਨੱਚੀਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚੀਏ ਨੱਚੀਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਔਰ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਜੀ, ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਗਹਿਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੰਗੀਤ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਤਾਨਸੇਨ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੰਗੀਤ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਫਿਰ ਘਰਾਨਾ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਘਰਾਨਾ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਖਾਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸੰਭਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵਾਦਨ ਦੇ, ਗਾਇਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਇਨ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਗੁਣ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਮੌਰ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਜੀ,
ਦਿੱਲੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ, ਇਸ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਵਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਘਰਾਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਬੂਲਦੇ। ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਤਖੰਡੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਪਲੁਸਕਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਵੀ ਆਏ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਵੋਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। PhD ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ PhD ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਾਰਖੀ ਸਮਝ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ 뮤직 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਮਤਲਬ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਇੰਦੌਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜੀ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਡਾਕਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਗਜ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਨਸ ਦਾ, ਸੀਨ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮਨੂ ਸੀਨ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਮਨੂ ਸੀਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਰਮਾਕਾਂਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸੀ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਰਮਾਕਾਂਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਸਰਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਸਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਸਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਤਰੰਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੀ, ਇੰਦੌਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਗੰਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਾਦੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਘਰਾਣੇਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿੱਖਿਆਣ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ, ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਮਲ ਰਾਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਹਨ ਜੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ। ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਤਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੱਤਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਕ ਨੇ ਇਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ। ਯੈਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਮਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਬੜੀ ਵਾਸਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਪਿਪਲੀ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੀਟੀਆਂ। ਹਾਏ, ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੀਟੀਆਂ। ਰੁੱਸ ਰੁੱਸ ਬਹਿਣਾ ਹੋ ਐਵੇਂ ਰੋਣਾ, ਕਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੀਟੀਆਂ। ਹਾਏ, ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੀਟੀਆਂ। ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਿਆ ਰੁੱਸਿਆਂ ਲੜਿਆਂ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਠ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਥਰੂਮ में गा सकती हूँ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਹੈ।
ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਉਣ ਲਈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਗਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮੰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਯਾਨੀ ਯੁਵਾ ਮਹੋਤਸਵ, ਜੀ, ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 15-16 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਟੀਨ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਣਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਮਈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੈਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਨ੍ਰਿਤ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਕਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਖੋ, ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਤਨਮਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। मनवा काहे मान करे,
मनवा काहे मान करे, घरी पल छिन बीतत जात, घरी पल छिन बीतत जात, ध्यान ना धरे, मनवा काहे मान करे, मनवा काहे मान करे, धन जोबन का गुमान, काहे करत बिरथा जान, गुनी जन करत बखान, कान ना धरे, मनवा काहे मान करे, मनवा काहे, मनवा काहे, मनवा काहे मान करे। क्या बात है, बहुत खूब। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you so much.